Good morning, students. So in the last class, as you have seen, we discussed about the kinglet and also his court, means his kingdom, roulette and the boundary of Monaco. Simply, I want to implant you in 2 minutes. There were 7,000 inhabitants in Monaco, and there were 60 soldiers to protect the nation. Roulette, tax on tobacco, tax on wine, and poll tax were also going on. Mainly, roulette was the main game in the gaming houses. Especially you have seen the German sovereigns were ready to run through gaming houses, but shortly they abandoned it. They stopped it because they thought that it was not good. Because those who lost money, they will go under, drown themselves and hang themselves. So, knowingly, the German sovereigns understood such type of the situations should not be occurred in Germany, and they stopped it. But the only nation was Monaco continued this gaming houses, and also there was no other way to the kinglet to run the nation. He understood that it was really bad thing. It was really not good. But knowingly he continued it to feed the generals, to feed the citizen and the ministers and save himself. So there was one proverb we have seen. What? See, you can't earn stone palaces by honest labor. See, means by own sweating, means by own earning. A man cannot build stone palaces. Means by other routes, other ways, a man can earn lot and build stone palaces and be genius. But here he tells reality. What we see in the words of the kinglet? Reality. What? There is the only way to feed the kingdom, means generals, ministers, etc. That was the only way. Tax on tobacco, tax on wine, poll tax and also roulette. See, that we have seen in the last class. And also the ministers, the jurymen, barristers, all sat and discussed about what punishment should have to given to the criminal, means the murderer. They reported to the kinglet that to finish him, okay, to cut his head off. So that was what they took decision. So cut off his head as law directed. They reported it to the kinglet, means to the prince. The prince agreed, and he gave one word, gave one sentence. That was, if the fellow must be executed, execute him. Okay? If the fellow must be executed, execute him. It means, if the fellow has done murder, come on, guillotine him. Okay? This was happened in discussion, and also finally they agreed. So next let us see what intricacies, what problems occurs, what problems occur, what problem occurs if they take it to granted to cut his head off. Okay? So what are the ways they have to follow, and what type of the rules they have to follow, and what problem was there in Monaco? That is in the next stanza. There was only one hitch in the matter, and that was that they had
neither a guillotine for cutting heads off nor an executioner. The ministers considered the matter and decided to address an inquiry to the French government, asking whether the French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head, and if so, would the French kindly inform them what it would cost. The letter was sent. A week later, the reply came. A machine and an expert could be supplied, and the cost would be 16,000 francs. This was laid before the king. He thought it over. See, 16,000 francs? The wretch is not worth the money, said he. Can't it be done somehow cheaper? Why 16,000 francs is more than 2 francs a head on the whole population? The people won't stand it, and it may cause a riot. See. In this paragraph, we see what was the problem. The only hitch in Monaco was that there was no particular machine and there was no exact expert executioner to cut the criminal's head off. So they sought the help of French government. They wrote a letter. They requested King of France that they should as early as possible to send the guillotine and the executioner and what type of the charges they have to force. So in this way they discussed about it. They requested the French government to send this one, means executioner and the machine. So what happened? French agreed. A week later, they received the letter and accepted to send a machine and an expert to Monaco government by telling that it costs 16,000 francs. The king was really petrified. He was really feared because he doesn't ready to waste money, because he was getting money through taxes. So that he tells it is too much, it is too heavy. Why 16,000 francs to this wretch? Wretch means the murderer. It is not good. It is not possible to spend 16,000 francs to this rascal, to this wretch, to this fellow. He doesn't cast for this. See. ಅವನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬದುಕವಲ್ಲ. ಯಾಕಂತವನಿಗೆ ಒಂದು 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಓಕೆ ಅನ್ಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇ ವರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು send 16,000 francs, surely it will be right in Monaco. ಜನ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ತಲೆಗೆ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ Monaco agreed 16,000 francs to get the machine and an expert. So they decided that. See, the kinglet decided it is impossible. See, ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Impossible. So that is what in this paragraph. See, there is a quoted sentence. Can't it be done? Can't it be done? Somehow cheaper. See,
ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರನಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಟು ದ ಮರ್ಡರರ್ it is not good to spend such large amount, 16,000 francs, remember. So a council was called to consider what could be done, and it was decided to send a similar inquiry to the king of Italy. The French government is republican and has no proper respect for king, but the king of Italy was a brother monarch and might be induced to do the thing cheaper. So the letter was returned and a proper prompt reply was received. Totally the kinglet disagreed, rejected the offer of sending a machine and an expert for 16,000 francs. So the council was called, means the discussion. So here what could be done? See, they all think in their own ways. What could be done? Hangare ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ ರಾಜ. Yes, French government is republican, means it is government. The French government is republican and has no proper respect for king. See, such republican means government doesn't give any respect to the king. So he disagreed, he rejected. No, he was not ready to spend such a large sum, SUM, to, after all, murderers. So there was a similar inquiry sent to Italy. See, Italy was brother monarch. See, they have proper respect. See, they are brother-like nature and feelings, so that Monaco kinglet decided that it is the best way to send a letter to Italy to send a machine and an expert as early as possible. See, this is what in the mind of the kinglet. But the king of Italy was a brother monarch and might be induced to do this thing cheaper. Induced means inspired. Okay? Inspired. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ಅವನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೇರೇಪಣಾ ಗುಣ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಟಲಿ ರಾಜರು. ಇದೆಲ್ಲ ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. So the letter was written. Okay? The letter was written to Italian government to send an expert and a machine to cut the head of the criminal, the murderer, the wretch, the rascal. The Italian government wrote that they would have pleasure in supplying both a machine and an expert. See, they happily accepted the invitation from Monaco government. They were pleasure to send a machine and an expert, and the whole cost would be 12,000 francs. See, simply they said, "Hello, monarch kinglet, it costs only 12,000 francs. So this is the cheaper way in the mind of Italian king." Okay, brother monarch, including traveling expenses. See, not any other expenses aside, but including traveling expenses. Okay, so in this way Italian government wrote a letter.
This was cheaper, but still it seemed too much. Actually, barely we can see it is not too much. It is simple cost, but to the kinglet it is too much. The rascal was really not worth the money. What kinglet says? The rascal not worth the money means ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಇವನು ಬೆಲೆ ಬಾಳಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಎ ಕೊಲೆಗಾರ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಎ ಮರ್ಡರ್, ನಾಟ್ ವರ್ತ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಟು ಎ ಮರ್ಡರ್. It would still mean nearly 2 francs more per head on the taxes. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು 4,000 ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು 16,000, ಇವರು 12,000. ಆದ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಲಾದಾಯವಾಗಿ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ 2 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಇಕಾನಮಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬ್ರಾಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್, happily I am ready to send you 12,000 francs. Please send machine and an expert. ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಜ ಬೇಗನೆ ಒಪ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್. It would still mean nearly 2 francs more per head on the taxes. Another council was called. In this way, meetings were going on up to they come to final decision. Another council was called. They discussed and considered how it could be done with less expense. In the presence of ministers, barristers, okay, jurymen, prosecutors, in the presence of all, this matter is discussed, considered, reconsidered, and came to the final decision that they discussed and considered how it could be done with less expense. What is the king's idea? Less expense. ಕಡಿಮೆಗೆ ಇವನು ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಗಿಲೋಟನ್ ಮಾಡಬೇಕು. In that way, the king was ready to think, and that matter was discussed in the assembly, in the council. Could not one of the soldiers perhaps be got to do it in a rough and homely manner, homely fashion? ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗು 60 ಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಹೋಮ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗಿ, ಹೋಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಫ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಸಾಕು ಇವನನ್ನು ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮಷೀನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿಗೆ? ದ ಜನರಲ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸಿ, ಹೂ ಈಸ್ ಜನರಲ್? ದ ಆರ್ಮಿ ಜನರಲ್. ಕರೆದ್ರು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್, ಏನಯ್ಯ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಕಾಂಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್ ಹೂ ಕುಡ್ ಕಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್? It is yes or no question. Yes or no question. Can't you find as a soldier who would cut the man's head off? ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಈ ಮರ್ಡರರ್ನ ಶಿರಶ್ಛೇದನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. In war they don't mind killing people. In fact, that is what they are trained for. ಇವರು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋದವರು. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೋದಲ್ಲ, ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ, ಶೂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಶೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಾರ್.
ಅವ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಕಲ್ತಿರೋದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಡಮ್ ಡಮ್ ಡಮಾರ್. ಓಕೆ. So the general talked it over with the soldiers to see whether one of them would not undertake the job. ಲೈನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು 60 ಜನ. ಕೇಳಿದ್ರು ದ ಜನರಲ್, ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದು? 60 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ 60 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಕು. Is it possible? The general asked the soldiers. But what is the reply? But none of the soldiers would do it. No, they said. ಒಬ್ಬರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಲೆ ತಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. No, it's impossible, they said. ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. We don't trend to kill one another. No, we know how to shoot the enemies. We don't know how to do it. It is not a thing we have been taught. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಜನರಲ್, ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು. Have we taught this thing? No, we did not teach such killing. We know only shooting. We were not trained up like this. We are not trainers like that. All the soldiers said. What was to be done? ತಗ ಪೀಕ್ಲಾಟ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇಟಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಗು SSLC ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ದೊಡ್ಡದೋ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ದೊಡ್ಡದೋ ಅಂತ. ಮಗುನ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಕೈಯಾರ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಲಿ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಹುಡುಗನ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು ಕೊಲೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪೀಸ್ಫುಲ್ ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಶಾಂತಿ ಇರೋ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಬಿಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬರೀ ಜಗಳ ಅಥವಾ ಬೈಗಳು ಆದ್ರೆ ನಡೆಯ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಿತ್ತು. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಜೈಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಡೆ ಅನ್ಬೋದಿತ್ತು. ಕೊಲೆ, ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದು. What was to be done? Again the ministers considered and reconsidered. They assembled a commission and a committee and a subcommittee, and at last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to 1 year of imprisonment for life. This would enable the prince to show his mercy and it would come cheaper. See, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು. ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ದೇ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಎ ಕಮಿಷನ್. ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದ್ರು. ನಾವೇನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸಭೆನ ಕರೆದ್ರು. ಅಂಡ್ ಎ ಕಮಿಟಿ, ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಎ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ. ಸಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಕಮಿಷನ್, ಕಮಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಏನಂತ? ಈ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸೇ ಬೇಡ, ಗಿಲೋಟನ್ ಮಾಡದೇ ಬೇಡ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಅವನಿಗೆ ಸೆರೆವಾಸ, ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ. ಪರಪನಗ್ರಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಾಕೋದ ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಣ ಇವನಿಗೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್
was altered into one of life imprisonment. Okay. This would enable the prince to show his mercy. ಅಲ್ವೇ? ಈ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜೈಲಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕರುಣೆ ತೋರ್ದಂಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಕೊಲೆಗಡಕನಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬದುಕಿರ್ತಾನ. ಅವನ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಡೇ ಕಾಡುತ್ತಾ? ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಜೈಲಾಗ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ? ಅವನನ್ನ ಅವನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡೋದು. 3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನು? ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವನು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಒಪ್ಕೊಂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ದ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸೂಟಬಲ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಫಾರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ರೆಡಿ ಏನೋ ಆದ್ರು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿಡೋಣ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅದು ಸೆಲ್? ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಲ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ, ದಿಸ್ murderer. There was a small lockup where people were sometimes kept temporarily. See, ಚಿಕ್ಕದದು ಸೆಲ್. ಎಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 2-3 ದಿನ, 3-4 ದಿನ, 5-6 ದಿನ, ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ವಾರ, ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ 10 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ದು. ಬಿಟ್ಬಿಡ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೇಸುಗಳು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳ ಕಿತ್ತಾಟ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಮನೆಗಳ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು, ಉರಿತಿರೋ ಚರಂಡಿಗಳು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮನೆಯ ತರಾಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಥವಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಟೆಂಪರರಿಲಿ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. There was a small locker where people were sometimes kept temporarily, but there was no strong prison fit for permanent use. ಇವನಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯೂಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಿಸನ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಸೆರೆಮನೆ. ಅರಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಸೆರೆಮನೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದ್ರು. ದ ಗಾರ್ಡ್ ವಾಸ್, however, they managed to find a place that would do. Finally, they searched for a proper cell and they decided to put the criminal in this cell. And they put the young fellow there and placed a guard over him. ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯೂಸಿಗೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಅವನೊಬ್ಬನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಅವನು ಹತ್ಲ ನೋಡಿ ಚೊಪ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಜೈಲರ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಗಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಅವನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗು ಒಳಗೆ ಬಿಡು ಅಂತ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗಳಿಂದ ಕೈ ಹಾಕಿ ಚಿಲ್ಕ ತೆಗೆದು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು. ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸು. ಕೇಳಲ್ಲವ ನೀವು? ಸೊ ಆ ಜೈಲಿಂದ ಈ ಜೈಲಿಂದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಎಗರಿ ಓಡೋಗಿದ್ದಾನೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಬಹಳ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದ್ಸರಿ ಭಯ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದೆ ಕಣಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಫೆಚ್ ಹಿಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್. ಅವನ್ 2 ಡ್ಯೂಟಿ ಗಾರ್ಡ್ದು. ಏನು? ಒಂದು ಇವನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎರಡನೆಯದು ಅವನು ಊಟ ತಂದ್ಕೊಡೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅರಮನೆಯಿಂದ. ಅರಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ತರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಊಟ? ಅರಮನೆಯಿಂದ. ಯಾರಿಗೆ? ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಕೊಲೆ ಗಡುಕನಿಗೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ನು, ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಪಾಪ ಸೊಸೈಟಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವನು ನೋಡು, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಫುಡ್, ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಊಟ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಮರ್ಡರರ್ಗೆ. ದ ಪ್ರಿಸನರ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ದೇರ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಂತ್ ಟಿಲ್ ಎ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಹೀಗೆ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು 12 ತಿಂಗಳು, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ? 12 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಂಡ್ರು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೀತು. ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಿಂದು ಕೊಬ್ಬಿದ ಕುರಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಅರಮನೆ ಊಟ ಅಲ್ಲ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ, ನೀವಿನ 4-5 ತಿಂಗಳಷ್ಟು. ನೀನು ಮತ್ತೆ ಶುರು 10ನೇ ತಾರೀಕು 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಲಾಕಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಫರ್ಗಟನ್ನ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದು ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಅಂಥದ್ರಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭಾಳ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. However, see, the prince remained there month after month till a year had passed. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But when a year had passed, the kinglet, looking over the account of his income and expenditure one day. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆಯವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ರಾಜ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಎಷ್ಟೊಂದಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್, ನೋಟಿಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ಟಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕೀಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ನಾರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ ಐದರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರಬೇಕದು. ಕಡಿಮೆ ರೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 600 francs ಎ ಇಯರ್. ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 600 francs ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. 600 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲೋ, 600 francs ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಕೊಲೆಗಡಕನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋ ಲೆಕ್ಕನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. And the worst of it was that the fellow was still young and healthy. ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ರಾಜ್ಕುಮಾರನಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಕಂಡಿದ್ದು. ನೋಡ್ತಾನೆ ಜೈಲರ್ನನ್ನ, ಹೆಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋ ಡಿಸೀಸಸ್, ನೋ ತಂಗಳು ಮುದ್ದೆ, ನೋ ತಂಗಳು ಊಟ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅರಮನೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆನ್ನೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡದ ಅವನಿಗೆ, ಕೆನ್ನೆ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಂಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ ನನಗೆ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೈಲೊಳಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳು? ಸೊರಕೆಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಬಟ್ ಇವನು ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂಡ್ ಮೈಟ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ 50 years. ಹಿಂಗೆ ಇವನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 50 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ನೆಗಡೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮದು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಯೋಗಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರು ರಾಜನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಊಟ, ಅಡುಗೆ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ 50 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟರು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಟು ಪುಟ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ 50 years ಲಾಂಗ್? ನೋ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನೆ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್. 600 francs ಆಗಿರೋದು. ವೆನ್ ಒನ್ ಕೇಮ್ ಟು ರೆಕ್ಕನ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೋ, ರೆಕ್ಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ, ಅಕೌಂಟ್. ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್. 600 francs. ಹೈ ಬೇಡ. ಯಾರು? ಜೈಲರ್ನ ತೆಗೆದಾಕನ ಫಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು?
the matter was serious. It would never do. So the prince summoned the ministers and said to them. ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೆದ, ಬರಪ್ಪ, ಬರೋ ರಾಜರ, ಬರೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಬರಪ್ಪ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ, ಹಣಕಾಸು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶ್ರೀರಾಮಲು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾ ಬರಯ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡು, ತುಂಬಾ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಮೈಟ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ 50 years. When one came to reckon it, the matter was serious. It would never do. So the prince summoned his ministers and said to them. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, You must find some cheaper way of dealing with this rascal. ಹೇಳ್ದ, ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಯ್ಯ, ನೀವೊಂದು ಚೀಪರ್ ವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಮಸ್ಟ್ 100%. You must find some cheaper way of dealing with this criminal, this rascal. ಅಂತ ರೂಟ್ ಹುಡುಕ್ರಯ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಇರೋರು ನೀವು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿತೀರ ನೀವು ಅಂತ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ದ ಗಾರ್ಡ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಫುಡ್, ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮರ್ಡರರ್ ಅಂಡ್ all such things. The present plan is too expensive. And the ministers met and considered and reconsidered. ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು, ದೂರ ದೂರ ಚೇರಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಪಕ್ಕಪಕ್ಕನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಂದ? ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೀನ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ಪಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅಂಡ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟಿಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೆಡ್. ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದ ಗಾಡ್. ಹೇಳಿದ, ಮಹಾ ಪುರುಷರೇ, ಗಣ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಬಟ್ ದೆನ್ ರೀಜಾಯಿನ್ಡ್ ಎನದರ್. ಹಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಾಯಿನ್ ಆದ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ದ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ರನ್ ಅವೇ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ದ, ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ನೀ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಮರ್ಡರರ್ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಓಡೋಗ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಲ್ವೇ? ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ರನ್ ಅವೇ. ಹೇಳ್ದ ಅವನು, ಅಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ, ಓಡೋಗ್ಲಿ ಅಂತಲೇ. ಓಡೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ದ ಫೆಲೋ ಮಸ್ಟ್ ರನ್ ಅವೇ ಅಂಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್. ಹೋಗಿ ಸಾಯಲಿ ಅವನಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸನ್ಕಂಡ್ರಪ್ಪ ನಾವು. ಸೊ ದ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಲಿಬರೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಜನಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅಂತ. ದ ಗಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್. ರಾಜ ಒಪ್ಪಿದ. ಇನ್ನೇನು ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋದ ಗಾರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದೇ ವೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ವಾಸ್ ದಟ್ at the dinner time the criminal came out, and not finding his guard, he went into the palace kitchen to fetch his own dinner. He took what was given him, returned to the prison, shut the door on himself,
and stayed inside. Next day, the same thing occurred. He went for his food at the proper time, but as for running away, he did not show the least sign of it. What was to be done? They considered the matter again. See, the guard was dismissed. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಓಹೋ, ಓಡೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು. ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ, ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ, ಸೀದಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದ, ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಂಡ ಅಂತ ಪಾಚ್ಕೊಂಡ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎದ್ದ, ಹೋದ, ತಂದ, ತಿಂದ, ಬಿದ್ಕಂಡ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಇವರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಓಡಕ್ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಗಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಹೆಂಗ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾನವನು? ಅರಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ಬರ್ತಿರೋದು, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ್ದು, ಸವಿ ಸವಿಯಾದ್ದು. ಅದೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನವನು? ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ, ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬಂದ್ರು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ನೋಡು ಎಂತ ಬಂಡ ಮನಕಾದ ಈ ಚಂಡ. What was to be done? They considered the matter again. We shall have to tell him straight out. ಕೊನೆ ನಿರ್ಧಾರ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕೊನೆ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು? ನಾವೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. We shall tell him straight out. We shall have to tell him straight out. Said they that we do not want to keep him. So the minister of justice had him brought before him. ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಂತ? ಅವನಿಗೆ ಓಡೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಸಾರ್ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ದ. ಈಗ ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರಾಜರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು? ಕೊಲೆಗಾರ. ಇನ್ನ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರು ಸೀದಾ. ಯಾರು? ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಪಿವಾನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ, ಹೋಗೋ ಆ ಮರ್ಡರ್ ಕರ್ಕ ಬಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ವೈ ಡು ಯು ನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ? said the minister. There is no guard to keep you. You can go where you like and the prince will never mind. ಹೇಳ್ದ. ನೋಡು ಏನಪ್ಪ, ಯಾಕೋ ನೀನು ಓಡೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸು. ನೋ ಮರ್ಡರರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ಓಡೋಗಯ್ಯ. ಎಲ್ಲನ ಹೋಗು ನೀನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಓಡೋಗು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಕಣೋ, ಓಡು, ತಗ ಹಿಡ್ಕ ಚಪ್ಪಲಿಕಾಯಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪಿ ಟಿ ಉಷಾಕಿ ಜೈ, ಓಡು ಅಂದ. ಓಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡೇರ್ ಸೇ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೈಂಡ್. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಡೇರ್. ಡೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ? ರಾಜ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ಕಂಡ್ರಿ. ಅಯ್ಯ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ರಿಪ್ಲೈಡ್ the man, but I have nowhere to go. What can I do? You have ruined my character by your sentence and people will turn their backs on me. Besides, I have got out of the way of working. You have treated me badly. It is not fair. In the first place, when once you sentenced me to death, you ought to have executed me. But you did not do it. That is one thing. I did not complain about that. Then you sentenced me to imprisonment for life and put a guard to bring me my own food. But after a time, you took him away again and I had to fetch my own food. Again I did not complain. But how you actually want me to go away? I can't agree to that. You may do as you like, but I won't go away. ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು, he said.
ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸನ್. ಎಲ್ಲಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾನು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ನನ್ನನ್ನ ಕೊಲೆಗಾರನ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದಿರ ನೀವು. ನಾನೀಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಜನಗಳು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಗೋ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರೇ ಕಳ್ಳ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಕೊಲೆಗಡುಕ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಥ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನ್ರಿ? ನಾನು ಬದುಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಲೀಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ನೀವು, ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನನಗೆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕ್ರಿ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವನು ನನಗೆ ಊಟ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಹೆಂಗೋ ಅವನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಊಟ ನಾನೇ ತರ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇದು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಕೊಲೆಗಡುಕ ಅಂತಂದು ನನ್ನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಶಿರಶ್ಛೇದನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿರ್ಮೂಲವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕ್ರಿ ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ರಿ? ಈಗ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ಸೆಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ. ಈ ಸೆಡ್ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಮಾತ್ರ. ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.